بسم الله الرحمن الرحيم. Allah subhanahu wa ta'ala siz menen bizdin dünya jana ahiretteki bardыk masalelerimizin çeçilүүsü üçün, dünya jana ahiretteki muhtajlıklardan bütüsü üçün Allah Taala din bergen. Oşol dinde özünün süyüktүү paygambары Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, paygambarların en akırkısı, Laulaka lama halaqtul aflaka, o Muhammed eger sen bolbogonda бүткүл жаратылышты дагы жаратпайт элем. Өтө сыйлуу болгон пайгамбарыбыз өзү айткандай, Аллах Таала истафаллаху мин вулди Исмаила Кинана. Аллах Таала Исмаил алейхиссаламдын уулдарынан Кинана урусуну тандап алды. Кинананын ичинен Аллах Таала Курайшты тандап алды. Kurayş'tın içinden Allah Taala Banu Haşim'de tanıdı. Banu Haşim'den içinden Allah Taala meni tanıdı aldı. Yani Mustafa, bütkül adamlardan arasından, bütkül alamdağı ulutlardan, urulardan içinden tanıdalı alıngan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem arqılı Allah Taala özünün dinini toluk kılgan. Bugün kurmatı tuğan, bugünkü siz menen bizden Cuma bayanımızın da teması ушул улуттар ортосундагы ынтымак туурасында болмокчу жана диндеги толеранттуулук боюнча. Куранга кайрыла турган болсок, Алла субханаху ва таала Хужурат сүрөсүнүн 13-аятында сиз менен бизге мындайча кайрылат. Я айюхан нас, инна халакунакум мин закари ва унса. Я айюхан нас, о инсандар, о адам баласы. İmandуулар деп кайрылган жок. Мусулмандар деп кайрылган жок. Ханафи мазхабындагылар, Шафии мазхабындагылар деген жок. Балким жалпы эле адам баласы, адам ата обо энебизден таралып келаткан урпактар, я айюхан нас, о мени пенделерим, о инсандар, инна халакунакум мин закари ва унса. Силердин бардыгыңарды биз жаратканбыз. Demek jaratuvchi zat Allah Taala. Al Orus ulutunda bolsun, al Özbek ulutunda bolsun, al Kırgız ulutunda bolsun, Tacik ulutunda bolsun. Har bir insandı demek jaratuvchusu Allah, жалгыз zat. Mındayça aytkanda bardığız bir zavoddan gelgenmiz. Inna halakunakum, biz silerdi jarattık deydi Allah Taala. Min zakari ve unsa, kantip min zakar, bir erkekten, ve unsa, cana bir ayaldan. Adam aleyhisselam, Hava obo enevizden. Bir erkek bir ayaldan silerden bardığınарды biz jaratkanbızdı. Ve cealnakum, jaratıp ele jönele koyboston, anan biz kıldık silerdi. Demek bulda Allah'ın özünün erki. Allah Taala özünün kaloosu, padişanın özünün çeçimi, padişalardın padişası, ötkön kündördün padişası, azırkı wagttın padişası, kıyamatка çeyinki kele turgan wagttın padişası, bardyk jaratılgan adamdardın, adam atadan kıyamatка çeyin insan jindin bardığını çoğultup alıp, surak alatırgan kıyamat gündün padişasının çeçimi, şuuba ve kabaila. Silerdi ulut, rassa ulutlarga böldük. Ve kabaila jana urularga bölüp koyduk. Yani bu Allah'tın özünün erki de. Allah Taala bizdi jaratkanda bir ata bir eneden jaratıptır. Andan keyin anan ulutlarga böldük deydi. Rassa kıldık. Misalı çoğun rassalardan 3 rassаны ала турган болсок, Европейт, Негроид, Монголоиддордуку. Andan түшүп туруп улуттарга, ve kabail, anan gelip turup urularga biz silerdi bölüp koyduk. Emne üçün Allah Taala mınday kıldı? Emne üçün biri Kırgız bolup jaralat? Emne üçün biri Özbek bolup jaralat? Li ta'arafu, biri-biriňerdi tanууңар üçün. Biri-biriňerdi tanууңар üçün. Karap turup misалы tege Abdullah, o palan ulu kız palan, sen özüңdü Abdullah'a tapşırasıňby? Muhammed ulu Abdullah'a tapşırasıňby dep koysa. Muhammed ulu Abdullah'dan kança bulut egerde dünya yüzünün bardığı Arap bola turgan bolsa da. Тура тааныбайсың дагы да.
Алы теги Ахматтын баласы Абдулла бар го, Мухаммад бар го, ошонун улу Абдулла болуп атат десе, ал сыяктуулар дагы канчасы болушу мүмкүн. Литаарафу, бири-бириңерди танууңар үчүн, жеңил танууңар үчүн биз сине улуттарга жаратып койгонбуз. Уруу кылып койгонбуз. Өзүңөрдүн улуттук баалуулугуңар болот. Өзүңөргө тийиштүү салтыңар болот. Өзүңөргө тийиштүү көрүнүшүңөр, сырткы көрүнүшүңөр болот. Ошолор аркылуу бири-бириңерди тануу үчүн ушундай кылганбыз. Башка максат жок. Улутка Аллах Тааланын бөлгөнү негизи Курандагы себеби бири-бириңерди танууңар үчүн ушундай кылып жараттык дейт. Инна акрамакум индаллахи аткакум. Ушул эле аяттын уландысы чындыгында Аллахтын алдында силердин ичиңерден эң сыйлууңар, эң даражасы бийик, сый урматка татыктуу ким? Аткакум, кимиңер көбүрөөк Аллахтан корккон болсоңор. Такыбачылык кимдики көбүрөөк болсо, Алладан ким көбүрөөк корксо, мына ошол пенде, ошол эркек, ошол аял, ошол улуттагы адам, демек Аллахтын алдындагы эң сыйлуу адам экен да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир хадистин мазмунунда айтат. Абу Зар радиаллаху анху бул хадисти сиз менен бизге жеткирет. Унзур, о Абу Зар, сен карагын. Фа иннака ласта би хайрин мин ахмара вала асвада илля ан тафдалаху бит тақваллах. Карагын дейт Абу Зар, сен эч бир актан дагы, эч бир кызыл түстөгү, ак түстөгү адамдан сен артык боло албайсың. Жакшыраак боло албайсың. Улутуңдун себебинен, сырткы көрүнүштүн себебинен бирөөдөн сен артык боло албайсың. Илля ан тафдалаху бит тақваллах, а болгону Алладан коркууда андан артыкка өтүп кетсең болот. Андан өтө аласың эгер Аллах Тааладан коркуу ички дүйнөңдө көбүрөөк болгон болсо, дейт Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям. Башка хадистин мазмунунда Пайгамбарыбыз айтат: "Ал муслимуна ихва", мусулмандардын бардыгы булар бир тууган. "Ла фадла ли ахадин ала ахадин илля бит тақваллах", эч бирдин башка адамга караганда артыкчылыгы жок Алладан коркуудан башка. Такыбачылык деген сыпаттан башка эч бир адам башка адамга караганда артыгыраак болуп сана албайт. Инналлаха ла яндур иля суварикум ва амаликум. Абу Хурайра радиаллаху анхудан келген риваят, Ибн Мажа рахимахулла бул хадисте айтат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Чындыгында Аллах силердин сырткы көрүнүшүңөргө, келбетиңерге, ва амваликум, жана байлык мансабыңарга Аллах Таала карап чечим чыгарбайт. Карабайт дейт да. Карабайт дегендин мааниси Аллах Таала сыртыбызды көрбөйт, байлыгыбызды көрбөй, анан жүрөк менен кылган амалыбызды эле көрөт деген маани эмес. Балким сырткы көрүнүшкө карап Аллах чечим чыгарбайт. Сырткы көрүнүшүңөр менен Аллахтын алдында эчтеке эмессиңер. Айырмаланбайсыңар. Аны менен эч бир артыкчылыгыңар же кемип калган жериңер болбойт. Инналлаха ла яндур иля суварикум ва амваликум. Чындыгында Аллах Таала сырткы көрүнүшүңөргө жана байлыгыңарга Аллах карап чечим чыгарбайт. Валакин яндуру иля кулубикум ва а'маликум. Бирок силердин жүрөгүңөргө, ички дүйнөңөргө жана кылып жаткан, денеден чыгып жаткан амалыңарга карап Аллах чечим чыгарат. Кандай тынымсыз фабрика, заводтан товарлар чыга берет. Ошондой эле тынымсыз сиз менен биздин ар бирибиздин денебизден жакшы амалдар же жаман амалдар чыгып турат. Дайыма же бирдекени көрөбүз, же бирдекени ойлойбуз, бирдекени сүйлөйбүз. Ошо сүйлөгөнүбүз адамдардын ортосунда биримдикке себеп болот. Кээде бирдекени сүйлөп коебуз, ал адамдардын ортосундагы ынтымактын жоголушуна себеп болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Кээде адам баласы көңүл бурбастан бир сөздү сүйлөп коет" деп. Ошонун себебинен асман менен жердин аралыгынчалык болгон тозоктун отуна кулайт деп. 70 жылдык сапар болгон тозоктун отуна кулайт. Кээде адам баласы туура эмес сөздү сүйлөп коюп. Уламалар айтат, яни элдин ортосуну бөлө турган, ортодо ынтымакты кетире турган, пайгамбарыбыз малыны, жаныны, аброюну бардыгын курбан кылып, элди биримдикке алып келиш үчүн, ынтымак алып келиш үчүн мээнет кылган эле
ошол мээнетинин мөмөсүнү тамыры менен кыркып жок кыла турган кээде адам баласы сөз сүйлөп коет, ошону сөөнөн ал тозоктун отуна ушундай кулайт дейт. Ошондон урматтуу туугандарым, Аллах субханаху ва таала улутка кылып жаратканынын себеби эмне экен? Литаарафу. Болгону бири-бирибизди карап, бири-бирибизди жакшы көрүш үчүн. Асабият деп коет. Улутчулдук исламдагы жек көрүлгөн, жаман көрүлгөн бир улутчулдук сыпат бар да. Пайгамбарыбызга бирөө келип сурады: "О Алланын элчиси, кээде адам өзүнүн улутуну жакшы көрөт. Өз улутуну жакшы көрөт. Ошолор менен олтургусу келет, сүйлөшкүсү келет, өзүнүн жерине кайра келгиси келет. Ушул дагы асабият, ушул да улутчулдукка, исламдагы караланган улутчулдукка кирип калабы?" Десе пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Асабият деп, улутчулдук деп качанда өзүнүн эли зулумдукта, туура эместикте, аша чабууда, туура эмес тарапта болсо да, алардын тарабын алып аткан болсо, мына ушунун атыны улутчулдук деп айтат" деди. Демек, улутчулдук ички дүйнөгө байланыштуу эмес экен. Кээде адам баласы ички дүйнөсү өзүнүн улутуну башкага караганда көбүрөөк жакшы көрүшү мүмкүн. Улутчулдук эмне экен? Улутчулдук туура эмес болсо дагы өзү тарапты ала берсе, өзү тарапты тарта берсе, мына ошонун атыны улутчулдук деп айтылат экен да. Исламда, урматтуу туган, бул улутчулдукка өтө катуу каршы күрөш болгон. Улутчулдукту Кур'анда, мисалы, Аллах субханаху ва таала биз азыр окуп аткан аят Хужурат сүрөсүндө. Ушул эле сүрөнүн өйдөрөөк аятына кайрылып көрөлү. Тогузунчу аятында Аллах Таала айтат: "Ва ин таифатани минал муъминина иқтаталу фа аслиху байнахума." Эгерде эки тайпа минал муъминин, момундардан, Аллага ынангандардан, ыймандуулардан болгон эки тайпа бири-бири менен согушуп кете турган болсо, фа аслиху байнахума, анда булардын ортосуна элдештиргиле. Эгерде момундардан болгон эки тайпа бири-бири менен согушуп кетсе, анда булардын ортосуна элдештиргиле дейт. Ушунун негизинде уламалар дагы айткан. Аллах Таала айтып атат: "Ва ин таифатани минал муъминина иқтаталу." Бири-бири менен согушуп жаткан, мусулмандын канын төгүп жатканда дагы Аллах Таала айтып жатат, булар момундар деп жатат да. Демек, кээ бирлер түшүнүп алгандай, намаз окубасаң кафир болуп каласың, адам өлтүрсө кафир болот деген ишенимге каршы ишенимди Кур'ан айтып жатат. Мусулманды өлтүрүп койсо дагы ал ыймандан чыкпайт экен да. Кафир болбойт экен, ыймандан чыгып кетпейт экен. Себеби бири-бирини өлтүрүп урушуп жаткан эки чоң топту Аллах Таала минал муъминин, момундардан деген сөздү колдонгон. Кээ бир хаваричтер деп коет. Ушундай фиркалар бар, муътазилалардын кээ бирлери, азыр аларды ахлу такфир деп коюлат. Куфурга чыгара бере турган, кафирлыкка чыгара бере турган топтор. Намаз окуса муртакибил кабаир, чоң күнөөлөрдү кылган адам зина кылып койсо, намаз оку деделе окубай койду, орозо карма деделе кармабай койду, ажыга барыш керек, ажыга барбай койду, зекет бербей эле жүрөт. Ошондой адамдарды кээ бирлер кафирга чыгарат да. Булар кылбагандан кийин кафир болот деп. Ошолорго каршы да кыскасы биздин Ахлу Сунна вал Жамааттын акыйдасынын бир далили катары минал муъминин деген сөздү Алла Таала иштеткен. Момундардан эки тайпа бири-бири менен согушуп кетсе, фа аслиху байнахума, анда экөөнүн ортосуна элдештиргиле. Фа ин багат ихтахума алал ухра. Эгерде алардын бири экинчисине аша чаба турган болсо, чектен ашып зулумдук кыла турган болсо, фақатилуллати табги хатта тафиа ила амрилла, анда чектен ашып аткан топко каршы күрөшкүлө, Алланын өкүмүнө кайра кайтканга чейин. Фа ин фаат фа аслиху байнахума бил адли ва aqsitu. Эгерде ал чектен чыгып жаткан, зулумдук кылып жаткан топ дагы Аллага кайтса, кайра тооба кылып өзүнүн кыймылынан кайра кайта турган болсо, анда ортолоруна адилеттүүлүк менен элдештиргиле. Чындыгында Алла адилеттүү адамдарды жакшы көрөт дейт. Демек, бул аятта Аллах Таала сиз менен бизге ушул нерсени көрсөткөн. Уламалар айтат, bundan чыккан натыйжа, эгерде эки топ урушуп кете турган болсо, эки улут урушуп кете турган болсо, бири-бири менен келишпестиктин себебинен улам, анда алардын
kimisi tuura emes birinchi taqtash kerak. Kim tuura tarapta, kim tuura emes tarapta. Эгерде siz kim tuura tarapta ekendигini bilsеңiz, анда ошолор тарапта болуш керексиз да наркыларга каршы. Улутуңуз болсун, улутуңуз болбосун. Бул тарапта тууганыңыз болуп калсын, тууганыңыз болбосун. Бирок сиз ошо чындык тарапты алып, туура эмес кадам койгондордун кадамын токтотууга сиз милдеттүүсүз. А эгерде экөө тең туура эмес согушуп жаткан болсо, экөө тең туура эмес эле зулумдук менен бири-бирине аша чабып урушуп кеткен болсо, анда экөөнүн ортосуна элдештириш керек, бир тарапты алганга уруксат жок. Ал эми билинбей калсачы, фитна болуп, фитна дегени чындык менен калп нерсе аралашып калганда фитна деп коюлат да. Билинбесе, эки улут урушуп кетти. Бирок эмне себептен уруш болуп жатат? Бул буга эмне үчүн кол көтөрдү? Бул буну эмне үчүн өлтүрдү? Эмне үчүн анан бири-бирине өч алышып кетти? Эгерде себеби билинбей турган болсо, анда эки тарапка элдештириш керек, колдон келсе, элдештире албаса, эки тарапка тең кол көтөргөнгө уруксат жок. Өзүңүздү коргоносуз, бирок бирдеки боло турган болсо, кайра каршы кол көтөргөнгө шарият уруксат бербейт. Себеби билбейсиз, ал туурабы же туура эмес кадам коюп жатабы, сиз аны билбейсиз. Имам Бухари рахматуллахи алейхи айткан хадисте Абу Бакр радиаллаху анхудан келет: Хатаба яуман ва мааху алан минбар Ал-Хасан ибн Али. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам хутба айтып жатты эле. Жана алдында Хасан ибн Али, пайгамбарыбыздын небереси Хасан радиаллаху анху минбарда, небереси дагы алдыда турган эле. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бир Хасан радиаллаху анху бир карайт. Анан эл тарапты бир карайт. Бир небересини бир карайт, кайра эл тарапты бир карайт. Анан айтты: чындыгында менин ушул балам Сайид, бул мырза болот. Мүмкүн Аллах Таала, үмүт бар Алладан, эки чоң мусулмандардын жамаатынын ортосуну ушул балам аркылуу бириктирет, ынтымакка алып келет деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айткан да. Жана бул Ирак менен Ахлу Шам, билебиз, ислам тарыхында белгилүү бир өкүнүчкө, тилекке каршы болгон бир окуя. Мусулмандардын ортосунда, Шам мамлекети менен ирактыктардын ортосунда катуу салгылашуу болгон. Ошол салгылашуунун ортосуна ынтымак алып келгенге кийин Хасан радиаллаху анху себеп болгон. Бул аяттын түшүшүнө эмне себеп болду эле? Азыркы эки тайпа урушуп кетсе ортосуна элдештиргиле дегени. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга бир адам келип пайгамбарыбызга айтып калды: эгерде Абдулла ибн Убай деген, Абдулла ибн Убай ибн Салул, бул мунафыктардын, эки жүздүүлөрдүн чоңу болчу Мединадагы. Ошол Абдулла ибн Убайга барсаңыз деп пайгамбарыбызга айтып калды. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам эшекти минип алып, эшекти минүү сүннөт дегенди угуп калабыз, риваятта келген, Бухаринин риваяты. Эшекти минип алып пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Абдулла ибн Убайга карап жол алды. Пайгамбардын алдында дагы чогуу, анан мусулмандар дагы пайгамбардын чогуу баса баштады, сахабалар. Анан жол бир аз булганып калган болчу, ылайкаланып калган жол эле. Качанда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Абдулла ибн Убайдын алдына барганда, ал мунафык, эки жүздүү Аллахнын душманы айтты: "О Мухаммад, сен менден алысыраак тургун. Аллага касам ичем, сенин эшегиңдин жыты мага зыя жеткирип атат. Эшегиңдин жытынан, сасыгынан мен ызаланып атам. Алысыраак турчу" деген сөздү пайгамбарыбызга айтты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын алдында мединалык ансарлардан болгон сахабалар бар эле. Алар дагы жооп бере калды: "Аллага касам ичем, Алланын элчисинин эшегинин жыты сенин жытыңа караганда жагымдуураак, жыттуураак" деди да. Десе анан экинчи тарап кайра Абдулла ибн Убайдын алдында турган достору жооп айтты. Ушинтип отуруп ортодо талаш тартыш чыгып кетти. Талаштар чыгып кетти. Ошон турган жерден курманын дарактарынын бутактары, мындайча айтканда таяк, палкалар менен, колго түшкөн бут кийим, башка нерселер менен ошол жерде согушуп кетишти. Бири-бири менен ошол жерде согушуу болуп кетти. Мына ошондо ушул аят түшкөн дейт. Ва ин таифатани минал муъминин. Эгерде эки тайпа, момундардан, бу эки жүздүү тарапта дагы имандуулардан, Абдулла ибн Убайды мусулман деп эсептейт эле да. Алдагымдай алдыда жүргөн лидер адамдардын бири болчу. Бирок ичинде исламга болгон каршылыгы, душмандыгы бар эле, чыккынчылыгы бар эле.
Ошондо эки тайпа бири-бири менен мусулмандар бири-бирине согушуп кеткен да. Ошондо ушул аят түшкөн, эгерде эки тайпа урушуп кете турган болсо анда ортосуну адилеттүүлүк менен элдештиргиле деген аят мына ушул учурда түшкөн дейт Ибн Касир рахимахулла. Абдулла ибн Амр радиаллаху анхудан риваят келет. Демек Куранда Аллах Таала айтып атат, эгерде алар аша чапкан адамдар Аллахка кайта турган болсо, адилеттүүлүк менен ортодо бириктиргиле дейт. Эмне үчүн дейт? Себеби адилеттүүлүк Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткандай, иннал мукситина фид дунья ала манабир мин лу'ли байна ядайр рахман. Чындыгында дүйнөдөгү адилеттүү болгон адамдар кыямат күндө Аллахтын аршынын оң тарабында нурдан болгон минбарларда отурат экен. Минбарларда отурат дейт. Бима аксату фид дунья, дүйнөдөгү кылган адилеттүүлүгүнүн себебинен. Дүйнөдө адилеттүү чечим, колунда бийлик бар эле, колунда башкаруу бар эле, бирок адилеттүү болгон. Бардык улутка, бардык урууга адилеттүү мамиле кылган болчу, ошон үчүн кыяматта Аллах Таала элдердин алдында сый урмат көрсөтүп туруп, арштын оң тарабына нурдан болгон минбарга орнотуп туруп, анан ошол жерде сый жайы ага тартууланат дейт. Дагы алдыда Аллах Таала айтат: «Иннамал муъминуна ихва фа аслиху байна ахавайкум аттакуллаха лааллакум турхамун». Иннамал муъминуна ихва. Чындыгында момундардын бардыгы булар бир туугандар. Момундардын бардыгы бир туугандар. Мындайча айтканда, мусулман адам башка бир мусулманга кайрылганда, чыныгы сый урмат менен, өзүнө тарта турган, жүрөктөгү мухаббат сөзү менен, мисалы азыр бизде адат болуп калды, ахи деп кайрылабыз, туура? Ахи деген сөздөр менен кайрыла баштады. Араб тилинен алынган ихва, Кур'андын сөзү. Кур'ан айтып атат, имандуулардын бардыгы улуту кайсыл болсун буга көз карандысыз, бирок ал сенин бир тууганың болот. Ахи дегени менин бир тууганым деген сөз да. Менин бир тууганым деген сөз. Момун адам демек эмне? Бир тууганчылык. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Меккеден Мединага барган учурда ошода ал-ухува фил ислам, исламдагы болгон бир тууганчылыкты пайда кылган. Таң каларлык нерсе, пайгамбарыбыздын мээнетинин, пайгамбарыбыздын саясатынын эң бийик деңгели да. Ал жерде Аус менен Хазрач деген уруулар бар эле. Эки кылымдын тегерегинде бири-биринин канын төгүп алаткан жер бар эле. Ал жерде түрдүү дин карманган элдер бар эле. Бардыгыны ыйманга алып келди. Ортодогу душмандыкты жойду. Жоюп туруп, Меккеден келген адамдар, ана Мединаны тосуп алган адамдар, Мединанын ичинин өзүнүн арасында толтура болгон ортолорунда өзүнүн ортосунда түйшүктөр бар эле, келишпестиктер бар эле. Ошолордун ортосунда Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир туугандыкты пайда кылган. Бир туугандыкты, сен бунун бир тууганысың, сен бунун бир тууганысың деп ошода исламдагы болгон бир тууганчылык пайда болгон да. Я айюхалладина аману. Дагы бул аяттын уландысында Аллах Таала айтат: "О имандуулар, ла ясхар мин каумин аса айякуну хайран минхум. Каумун мин каум." О имандуулар, эч бир коом башка бир коомдун үстүнөн шылдыңдабасын. Мүмкүн шылдыңданып жаткан коом, шылдыңдап жаткандардын элине караганда Аллахтын алдында жакшырактыр. Вала нисаун мин ниса. Эч бир аял башка аялдардын үстүнөн шылдыңдабасын. Мүмкүн шылдыңданып жаткан аялдар Аллахтын алдында шылдыңдап жаткан аялдардан жакшырактыр. Вала талмизу анфусакум. Силер өзүңөрдү көздөрүңөрдүн ишаралары менен, кыймыл аракет менен шылдыңдап жамандабагыла. Вала танабазу бил алқаб. Бири-бириңерди жактырбай турган, жүрөк орута турган, кошумча лакап аттарды коюп бири-бириңерди чакырбагыла. Бири-бириңерди андай кылбагыла. Бисал исмул фусуку ба'дал иман. Иман келтирип алгандан кийин, момун болгондон кийин жаман аттар кандай гана жаман, ким эгер тоба кылбай турган болсо, ушунун баарынан кийин ислам, иман баары колго келгенден кийин фаулайка хумуз залимун, анда аннык залымдар, өзүн жашоосун бузуп аткандар мына ушулар болот дейт Куранда Аллах субханаху ва таала. Яни ла ясхар каумун мин каум. Эч бир эл, эч бир улут башка улуттун үстүнөн сүйлөбөсүн. Пайгамбарыбыз айткан: "Ал-кибр, текеберлери эмне десе, батарул хак, чындыкты кабыл кылбоо, ва гамтун нас, адамдардын үстүнөн шылдыңдоо, адамдарды акарат кылуу, адамдарга
жек көрүү, төмөн көз караш менен кароо. Буларбы? Бул уруубу? Тигинин үй бүлөсүбү? Деген көз караш менен кароону пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мына ушунун аты өзү текеберчилик деп айткан да. Демек Кур'анда урматтуу тууган, эч бир улут башка бир улуттун үстүнөн шылдыңдаганды, зулумдук башка нерсе бул жакта турсун, шылдыңдаганды Аллах Таала Кур'анда харам кылып жатат. Вала талмизу анфусакум. Биздин эле жашоо айтылып атат да. Вала талмизу анфусакум. Өзүңөрдү көзүңөрдүн кыйры менен, ишарасы менен бири-бириңерди жамандабагыла. Отуруп калабыз го тойдо башка жерде, отурсаң көз менен минтип ишара кылып коюп, ана сыртка чыккандан түшүндүңбү жана ишарамды деп. Жана айтпадым беле ошол адам ошол да. Жана мындай кылды эле ошол адам ушундай деп. Көзүңөрдүн ишарасы менен да бири-бириңерди жамандабагыла. Вала танабазу бил алқаб. Жаман аттар менен бири-бириңерди чакырбагыла. Мурда анын ата бабалардын учурунда эшек боюнча бир окуя болгон, ошо менен ал уруу эшек деген атка конуп калган. Дагы бир окуя болгон, аны үчүн ал дагы ошол ат менен коюлуп калды. Болду эми каяктан баратасыз? Эшектердин алдынан өтүп баратам. Бири-бирине эшек деген ат менен чакырмай, башка аттарды вала танабазу бил алқаб. Мындай бири-бириңерге жакпай турган, жүрөктү оорута турган аттар менен бири-бириңерди чакырбагыла, атабагыла дейт. Бул аяттын түшкөнү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Мединага барганда, мединалыктар дагы ошондой эле ар биринде 2-ден 3-тен кошумча аттар бар эле да. Анан пайгамбарыбызга айтып калды, Алланын элчиси, кээде ушундай аттар менен атайбыз, аны себебинен жүрөк ооруйт. Адамга жакпаган аттар аталат. Десе пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга ушул аят түштү. Вала танабазу бил алқаб. Андай кошумча жагымсыз аттар менен бири-бириңерди чакырбагыла деген Аллах тараптан буйрук түштү. Ошондон урматтуу туугандарым, улуттар ортосунда иншалла ынтымакты сактап, аны үчүн Аллах Таала өзүнүн көрсөтмөсүн берген. Ушул аяттын эле уландысында Хужурат сүрөсүнү бир убактыңыздар болсо окусаңыздар, тафсири менен, чечмелөөсү менен Хужурат сүрөсү эң адепке бай сүрө болуп эсептелет. Азыр сиз менен биз ошонун 3 эле аятын окудук. Жашоодогу мамилеге, адептүүлүккө, пайгамбарыбыз менен болгон адепке, Алла менен болгон адепке бирөө бир тараптан кабар көтөрүп келсе, ал кабарды такташ керек, аны дароо кабыл кылбаш керек, аны сөзүн угуп эле элге жайылта бербеш керек, жана ошондой чагымчылык болбош керек. Ошонун баардыгы ошо Хужурат сүрөсүндө кенен айтылган да. Аллахым баарыбызга амал кылганга мүмкүнчүлүк берсин, жашообузга ынтымак, бириндик берген болсун. Баардыгыбыз Аллах Тааланын пендесибиз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ийякум ваззан". Силер жаман күмөндөн сактангыла. Мен дайыма жума хутбага чыкканда мен барда ушул хадисти айтам да. Ийякум ваззан. Силер жаман күмөндөн сактангыла. Фа инна себеби дейт. Бул жаман күмөн кылып алуу, бул дагы күнөө болуп калат дейт. Жаман күмөн кылып койсо, бунун өзү күмөн экен да. Андан чыгууну жок. Вала тахассасу. Силер бири-бириңерди аңдыбагыла. Вала таджассасу. Жаман ойлор менен бири-бириңерди карабагыла. Вала танафасу. Бири-бириңерден дүйнөдө жарашып жашабагыла.